ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് RSS. ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരതം മറ്റു വഴികൾ തേടണമെന്ന അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ സുനിൽ ആംബേദ്കർ. ബംഗ്ലാദേശിലെ അക്രമങ്ങൾ മുഗൾ ഭരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് അതിക്രമങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലും ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതായി സുനിൽ ആംബേദ്കർ പറഞ്ഞു. दुनिया में शांति फैलाने के लिए जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है ऐसे वो है, लेकिन आज ही हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार जिनको शांति का दिया गया कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपने शांति पुरस्कार वाले यूनुस भाई को बताया कि भाई शांति पुरस्कार तुमने भी लिया, मैंने भी लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है आज दुनिया भर से ऐसी आवाजें आने लगी हैं। हम जितने जितने आवाजें उठाएंगे दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यूनुस जी ने शपथ ली उस दिन दुनिया भर के 92 नोबेल पुरस्कार वालों ने उनको तुरंत बधाई दी, जैसे कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अराजक होगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसके बाद हमारे यूनुस भाई आएंगे, और वो तैयारी बैठे थे, तुरंत आया। और बड़े बड़े विश्व के नेता ऐसे 197 इतने नेताओं ने उनको तुरंत सपोर्ट किया है, उनको बधाई दी है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, इतनी जल्दी मत करो बधाई देने में, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, उसका वो इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता, हर एक को सुनना पड़ेगा। आज अगर इसको चलने दिया, ज्यादा समय ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और बहुत लोगों को लगेगा कि भारत के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आसपास के हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई माफ करे न करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी हमें, जब भारत का विभाजन हुआ शायद हम उस पार्टीशन को रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब देश में किसी भी ऐसी प्रकार की हमारे आसपास में कोई ऐसी शक्तियों को हम पनपने नहीं देना चाहते। अगर सहन करने की आदत से निकलेंगे नहीं तो फिर ये शक्तियां बढ़ेगी। इसीलिए इस बात को पूरी तरह समझना आवश्यक है। एक तरीके से ये हम लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए, इस मोड़ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे लिए आई है। और इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोगों का संघर्ष एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हर तरीके से जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश के एक एक हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदू समाज, अल्पसंख्यक, बौद्ध, सिख, जैन, सभी लोगों पर भयंकर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जब वो अत्याचार के चित्र आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र नए हैं या पुराने किसी मुगल काल के शासन के हैं। प्रारंभ में सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में धीरे धीरे उनके अपने राजनीतिक शासन के खिलाफ जो आक्रोश था, वो हिंदू समाज के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए, और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल दुख से नहीं चलेगा,
सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मैं यहां से कहना चाहता हूं, भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है। കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എസ് നന്ദഗോപൻ ചേർന്നുണ്ട്. നന്ദൻ, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു വേട്ടയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് RSS മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ? വിഷ്ണു, ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ RSS ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹൈന്ദവ വംശീയ ഹത്യക്കെതിരെ നേരത്തെ RSSൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലാണ് RSSൻ്റെ അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് സുനിൽ അംബേദ്കർ കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ പീഡനത്തിന് വിധേയരാകുന്നു. മാത്രമല്ല, അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഇത്തരം വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വംശീയ ഹത്യയാണ് അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമായും സുനിൽ അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത്തരം വംശീയ ഹത്യയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഭാരത സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഭാരതം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് RSS വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചർച്ചയിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശക്തമായ പോംവഴികൾ കാണണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ഇത്തരം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈന്ദവ സമൂഹം അതിനെ അപലപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ പോരാടണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവിടെ സമാധാനത്തിന് നൊബൽ ജേതാവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് യൂനിസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന വംശീയ ഹത്യ തടയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് അപലപനീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെ വേരോടെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇത് ബംഗ്ലാദേശിൽ മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും ഇതിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യം. അതായത് ചർച്ചയിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശക്തമായ നടപടികൾ, പോംവഴികളിലേക്ക് ഭാരതം നീങ്ങണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. വിഷ്ണു. നന്ദഗോപൻ, ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹൈന്ദവ നേതാക്കളെ പോലും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈന്ദവ പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാർക്കെതിരെ, ഇസ്കോൺ സന്യാസിമാർക്കെതിരെയൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അതിക്രമത്തെ തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് യൂനുസ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം വാങ്ങിച്ച യൂനുസിന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലും അവിടെ തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അൽ ഖ്വയ്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു സർക്കാർ അവിടെ ഭരിക്കുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണകൂട ഭീകരത ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായൊരു നടപടികൾ തന്നെ ആവശ്യമായി വരേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഭാരതത്തിലടക്കം വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം ശക്തമാകുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമല്ലേ ഉള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത്. വിഷ്ണു, ബംഗ്ലാദേശിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു. ആ പ്രക്ഷോഭം പെട്ടെന്ന് വംശീയ ഹത്യയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ പീഡനത്തിന് വിധേയരാകുന്നു. മാത്രമല്ല, സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ അകാരണമായി തുറങ്കലിലടയ്ക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ തീയിടുന്നു. ഇതര വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരെ കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സമാനതകളില്ലാത്ത വംശീയ ഹത്യയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ്
RSS ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തു കാണേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിലും UK-യിലും അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും UN പോലുള്ള ഏജൻസികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപലപനീയം തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഭാരതം പലപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ RSS അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ അതുതന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർസംഘചാലകതായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത് UN-ന്റെ ഇടപെടൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സർക്കാര്യവാഹി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും RSS-ന്റെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവായ സുനിൽ അംബേദ്കറും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് RSS-ന്റെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈന്ദവർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒന്നിക്കണം. ഇങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കലാപത്തിൽ അതിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും RSS ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവി തലമുറ നമ്മുടെ മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും RSS-ന്റെ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു, സുനിൽ അംബേദ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് RSS പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന കലാപത്തിൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ അത് കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളതും RSS-ന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ഭാരതം എത്തിക്കണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതും RSS-ന്റെ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശരി, S നന്ദഗോപനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.